students. In last video we studied about the determination of blood groups, how antigens which are present on our RBCs, surface of RBCs determine blood groups, and we are studying point ABO blood group system. In that last video, in concluded part, I told you in telling blood group, person always tell blood group like A positive, O negative, B positive, and I told you that what it means positive, negative, and it is RH. Means always we say about the blood groups, I have blood group A positive, B positive, O negative. This positive and negative means RH factor. What is RH factor? Let's see in this video in point RH factor. RH factor is an antigenic protein, present on the surface of RBCs in human being. What is RH? RH factor is nothing but antigen. As in last video, there are two antigens found on the surface of RBCs by Landsteiner. Antigen A, antigen B in capital form. This is also third antigen. This is RH factor is a third antigen which is found on the surface of human RBCs. It is an antigenic protein or antigen present on the surface of human RBCs, which also discovered by Landsteiner and Wiener. Landsteiner आणि व्हेनर या दोघांनी या तिसऱ्या अँटीजेनचा शोध लावला RH फॅक्टरचा. कुठं सापडला यांना हा अँटीजेन डी? They found on the surface of RBCs of rhesus monkey. Rhesus monkey एक मंकीचा प्रकार आहे that we will study in the chapter evolution. On the surface of RBCs of rhesus monkey, they found third antigen which is present on the surface of human RBC, and they named it is RH. Why RH they named? Because of the rhesus monkey. RH, rhesus monkey. रेसस मंकीच्या तांबड्या रक्तपेशीवरती हा अँटीजेन पहिल्यांदा त्यांना आढळला, त्यामुळे त्यांनी या अँटीजेनला नाव काय दिलं? RH factor, or they also named as antigen D. RH factor is also called antigen D. म्हणजे आपण सुरुवातीला बघितलं होतं अँटीजेन A आणि अँटीजेन B कॅपिटल लेटर्स which are found on the surface of human RBCs. This is antigen D is also present on the surface of human RBCs. The person which is having such antigen D or RH factor on the surface of RBCs, that person is called RH positive. ज्या व्यक्तीच्या तांबड्या रक्तपेशीच्या पृष्ठभागावरती हा अँटीजेन डी असतो म्हणजे RH फॅक्टर असतो, अशा व्यक्तीला RH पॉझिटिव्ह असं म्हणायचं. And the person which do not having antigen D or RH factor on the surface of RBCs, he called or she called RH negative. जे लक्षात येतं, मी सुरुवातीला सांगितलं, we always say our blood group that A positive, B negative, O negative, O positive. This positive and negative म्हणजे हा अँटीजेन डी RH फॅक्टर सर्वांच्याच RBC वरती असत नाही. काही लोकांच्या RBCच्या पृष्ठभागावरती तो असतो, काही लोकांच्या असत नाही. ज्या लोकांच्या RBCs मध्ये हा अँटीजेन डी असतो, they called RH positive. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचा ब्लड ग्रुप O आहे
आणि त्याच्या शेजारच्या आरबीसीज वरती अँटीजन डी आहे, तर त्याचा ब्लड ग्रुप काय सांगितला जातो? ओ पॉझिटिव्ह. समजा एखाद्या व्यक्तीचा ब्लड ग्रुप बी आहे, पण त्याच्या आरबीसीज वरती अँटीजन डी नाही, ही लॅक्स अँटीजन डी, so he called his blood group is called or blood group is called B negative. Means the persons having antigen D are called positive, Rh positive, and the person which lacks antigen D on their RBCs they called Rh negative. Students, this is about the introductory point about the Rh factor. Now in this point we are going to study one disease related with this factor, Rh factor or antigen D. The disease is called HDN or erythroblastosis fetalis. I will explain the title of this disease later on. See first what is this disease. Rh factor or antigen D is an important factor in blood transfusion. Blood transfusion. बघा, मॅच होणारच रक्त द्यावं लागतं, बरोबर आहे का? म्हणजे फक्त माझं ओ आहे, या मुलाचं ओ आहे म्हणून माझं ब्लड त्याला चालेल असं नाही, ते मॅच होणं गरजेचं असतं. म्हणजे काय नेमकं? इट प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल, Rh फॅक्टर देअर ड्युरिंग ब्लड ट्रान्सफ्युजन. हे ज्या वेळेला ब्लड डोनेट करायचं असतं किंवा ऍक्सेप्ट करायचं असतं त्यावेळेला ब्लड ग्रुप प्रमाणच ए बी ओ ए बी याच्याप्रमाणच Rh फॅक्टर हा सुद्धा महत्वाचा फॅक्टर त्या ठिकाणी विचारामध्ये घेतला जातो. का हे लक्षात घेण्याची विचार करा. बिकॉज दिस Rh फॅक्टर ऑन अँटीजन डी involved in hemolytic disease of a newborn baby. Hemolytic disease of newborn. See now here HDN, diseaseचं नाव काय आहे? HDN. H means hemolysis, D means disease and N means newborn. म्हणजे नुकतंच जन्माला आलेलं बाळ त्याच्यामध्ये होत असलेलं हिमोलायसिस. आता थोडंसं मी सर्क्युलेशनची आठवण करून देतो तुम्हाला. सर्क्युलेशन मध्ये आपण बघितलेलं होतं व्हॉट इज मीन बाय हेम, व्हॉट इज मीन बाय हेम? ब्लड. अँड व्हॉट इज मीन बाय लायसिस? टू ब्रेक. हिमोलायटिक डिसीज म्हणजे ज्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये ब्लड मध्ये तांबड्या रक्तपेशी ब्रेक होतात, आरबीसीचं डिस्ट्रक्शन होतं, त्या डिसीजला काय म्हणतात? हिमोलायटिक डिसीज. आणि हा डिसीज न्यूबॉर्न बेबी मध्ये होतो म्हणून या डिसीजचं नाव काय आहे? HDN. आणि इरिथ्रोसाइटचं ब्लास्टोसिस होतं. इरिथ्रोसाइट्स अनदर नेम फॉर आरबीसीज. We saw in circulation RBCs, erythrocytes, WBCs, leukocytes, platelets, as like that. HDN चं दुसरं नाव erythroblastosis fetalis. असं का? तर erythrocyte RBCs, blastosis lysis to break, fetalis fetus. म्हणजे त्या गर्भाच्या तांबड्या रक्तपेशीचं डिस्ट्रक्शन होतं, लायसिस होतं, ब्लास्टोसिस होतं म्हणून याचं दुसरं नाव काय आहे? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस. Now see what happened in this disease HDN. There is a destruction of erythrocytes of fetus takes place. Just I told you, erythroblastosis fetalis. म्हणजे त्या फिटसच्या इरिथ्रोसाइट आरबीसीज काय होतात? ब्रेक होतात. पण सर्वच फिटस मध्ये, सर्वच मदर मध्ये नाही. बघा, इट ऑकर्स, this HDN or erythroblastosis fetalis occurs when Rh negative mother has Rh positive fetus. सर्वांच्यामध्ये होत नाही HDN. कुणामध्ये होतो?
जर ती बाळाची आई RH पॉझिटिव्ह RH निगेटिव्ह असेल, जे दॅट मदर हॅज अ ब्लड ग्रुप, एनी ब्लड ग्रुप बट RH फॅक्टर इज अ निगेटिव्ह, and her fetus or her child has a blood group RH positive, any blood group but factor is a positive. म्हणजे आई निगेटिव्ह आहे आणि तिला होणारं बाळ हे पॉझिटिव्ह आहे. अशा कंडिशनला हा HDN होतो किंवा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस होतो. म्हणजे हा RH पॉझिटिव्ह फिटस जो आहे, RH निगेटिव्ह मदरच्या शरीरामध्ये पोटामध्ये त्याच्यामध्ये इरिथ्रोसाइटचं डिस्ट्रक्शन होतं. RH अँटीजीन आता हे का होतं असं? RH फॅक्टर आपण सुरुवातीला बघितलं इज अ अँटीजेनिक प्रोटीन. अँटीजीन आहे. ज्या वेळेला या फिटसच्या शरीरामध्ये RH पॉझिटिव्ह आहे, अँटीजीन RH पॉझिटिव्ह आहे, when it enters into mother blood, it produces a strong immunological response because RH antigen induces strong immunogenic response when introduced into RH negative individual. म्हणजे फिटस हा पॉझिटिव्ह आहे आणि त्याच्यामध्ये असणारा हा अँटीजेन D RH पॉझिटिव्ह RH निगेटिव्ह मदरच्या ब्लड मध्ये येतो, तेव्हा त्याला रिस्पॉन्स म्हणून त्या आईच्या शरीरामध्ये या RH अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात. आपण सुरुवातीपासून शिकत आलेलो आहे, ज्या वेळेला अँटीजीन आपल्या शरीरामध्ये येतो त्यावेळेला त्याला रिस्पॉन्स म्हणून काय होतं, अँटीबॉडी तयार होतात. सेम कंडिशन इज हियर. द RH पॉझिटिव्ह मेल अँड ही इज RH निगेटिव्ह वाईफ विल प्रोड्यूस RH पॉझिटिव्ह चाइल्ड. म्हणजे मेल हा पॅरेंट काय आहे, RH पॉझिटिव्ह आणि फिमेल RH निगेटिव्ह. व्हेन मॅरीज, ज्या वेळेला त्यांचं मॅरेज होतं त्यावेळेला दे विल बी प्रोड्यूस RH पॉझिटिव्ह चाइल्ड ड्युरिंग चाइल्ड बर्थ. आणि ज्या वेळेला त्या चाइल्डची बर्थ होणार असते किंवा प्रेग्नन्सी मध्ये सुद्धा RH पॉझिटिव्ह अँटीजीन एंटर इनटू मदर्स ब्लड. त्या फिटस मधला RH पॉझिटिव्ह अँटीजीन D अँटीजीन सर्क्युलेशन मधून आईच्या ब्लड मध्ये येतो. टू रिस्पॉन्स दिस RH अँटीबॉडीज आर प्रोड्युस्ड. आताच मी सांगितलं, ज्या वेळेला हा अँटीजीन D फिटस कडून आईच्या शरीरामध्ये येतो त्यावेळेला ती निगेटिव्ह आहे, त्याला रिस्पॉन्स म्हणून अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात, RH अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात. म्हणजे अँटीजीन आत आलेला आहे म्हणजे त्याला लागणाऱ्या अँटीबॉडीज तयार केल्या पाहिजेत. नॅचरली इट हॅपन्स. आणि these RH antibodies enter into fetus blood which causes destruction of RBCs of fetus. आणि ह्या अँटीबॉडीज ज्या तयार मदरच्या बॉडीने केल्या त्या परत फिटसच्या ब्लड मध्ये येतात आणि फिटसच्या ब्लड मध्ये आल्यानंतर त्या RBCचं डिस्ट्रक्शन करतात. म्हणून नाव काय आहे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस किंवा HDN, हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न. When these RH antibodies enter into fetus blood which causes destruction of RBCs of fetus. This to prevent this HDN, तुम्हाला माहिती आहे मेडिकल सायन्स भरपूर प्रगत झालेला आहे, ॲडव्हान्स झालेला आहे. त्याच्यावरती उपाय वेगवेगळ्या गोष्टींच्यावरती शोधले जातात. हे जरी असं असलं म्हणजे RH पॉझिटिव्ह मेल आहे, RH निगेटिव्ह फिमेल आहे, त्यांना कदाचित RH पॉझिटिव्ह चाइल्ड होईल. असं ज्या वेळेला डॉक्टरांना जाणवतं की त्या फिटसचा ब्लड ग्रुप हा पॉझिटिव्ह आहे आणि आईचा निगेटिव्ह आहे, तर यांच्यामध्ये HDN होण्याची शक्यता आहे, बाळ दगावण्याची शक्यता आहे. अशा वेळेला त्याला उपाय म्हणून बघा, RH निगेटिव्ह मदर इज इंजेक्टेड विथ anti-RH antibody during pregnancy carrying RH positive fetus. अशा वेळेला ज्या वेळेला डॉक्टरांच्या लक्षात येतं की फिटस हा RH पॉझिटिव्ह आहे, मदर RH निगेटिव्ह आहे, अशा वेळेला ते त्या मदरला they give
anti-RH antibody injection. anti-RH antibodीचं इंजेक्शन त्या मदरला इंजेक्ट केले जातात, which prevents destruction of erythrocytes of fetus, means which prevents HDN in that mother. This is about the Rh factor, third antigen or antigen D. Students, here we completed first part of this chapter, health and diseases, about the immunity system. About the immunity system, blood groups, Rh factor. Now we are going to study. We will study some common diseases found in us in detail.